Hello students, in last video lecture we see third part of the lesson. Now in this video lecture the remaining part and the last part of the lesson we completed. Let's see. Another factor that determines mass wasting is the material of the slope. Mass wasting is effective on slopes that are made up of clay and shale. The shape and composition of individual clay particles can absorb water and prevent water from percolating through the ground. A layer of clay on a slope can prevent water from filtering through the slope. Instead, the water stays near the surface and saturates the ground. This can cause the surface layers to lose friction and slide. ज्या पदार्थाने उतार बनला आहे तो पदार्थ व त्याचे गुणधर्म हा विस्तृत झिजेवर आणखी एक परिणाम करणारा घटक आहे. उतार चिकणमाती व पंकाश्म यांनी बनलेला असल्यास विस्तृत झीज जास्त प्रमाणात होते. अशा प्रकारच्या मातीतील सुटे कण पाणी शोषून घेतात, पाण्यास जमिनीत खोलवर जाण्यापासून रोखतात. माती जलसंपृक्त बनते व पाणी पृष्ठभागाला थांबते. त्यामुळे पृष्ठीय थराचे घर्षण कमी होते. त्यामुळे सबब विस्तृत झिजेचा वेग वाढतो. नाउ next factor, the third factor that influence mass movement is the load or weight on that slope. Construction activities on slopes and heavy rainfall can add weight to the material on the slope. There are several other ways friction can be reduced along a slope. For example, wildfires, removal of vegetation, or adding too much water. Due to this, materials will move down the slope. उताराचे भाग घसरण्याचे तिसरे कारण म्हणजे त्या उतारावरील भार किंवा उतारावरील वजन. उतारावरील बांधकाम, मुसळधार पाऊस यामुळे उतारावरील पदार्थाचे वजन वाढू शकते. वनवे, जंगलतोड, मृदेत अतिरिक्त पाणी मिसळले जाणे अशा घटकांमुळे उतारावरील घर्षण कमी होते व त्यामुळे देखील पदार्थ उताराच्या दिशेने वाहू लागतात. A region's climate can also determine the likelihood of mass movement. Humid climates tend to have slides. विस्तृत झिज प्रदेशाच्या हवामानावर देखील अवलंबून असते. दमट हवामानात जेथे जलसंपृक्त उतार पटकन ढळू शकतात तेथे स्खलनाची शक्यता जास्त असते. The amount of water in the soil is a major factor in the stability of a slope. A little water can actually prevent slope from sliding, but too much water lubricates the individual grains of weathered material, decreasing friction between each grain. So the possibility of mass wasting increases. The increase of water within the soils can come from over irrigation, pipe leak, or the prolonged wet spells in many mountainous regions. Melting of snow increases the water content within the soil. उतारांच्या स्थैर्यासंदर्भाने मातीतील पाण्याचे प्रमाण हा एक महत्त्वाचा घटक आहे. थोडे किंवा पुरेसे पाणी असल्यास उताराची घसरण रोखली जाते. पाण्याचे प्रमाण जास्त असल्यास ते उतारावरील मातीतील घर्षण कमी करते. परिणामी विस्तृत झीज होण्याची शक्यता वाढते. अतिरिक्त जलसिंचन किंवा जलवाहिनीची गळती आणि प्रदीर्घ आर्द्र कालावधी देखील मातीतील पाण्याचे प्रमाण वाढवू शकते. अनेक पर्वतीय प्रदेशात बर्फ वितळल्याने मातीतील पाण्याचे प्रमाण वाढू शकते. Vegetation plays a big role in stabilizing slopes. The strong root systems of trees and other plants help hold the soil in place. When these trees are removed, the soil becomes weak. This is why deforested areas are likely to be sites of mass wasting. वनस्पती उतारांवरील माती धरून ठेवण्यात महत्त्वाची भूमिका पार पाडतात. वृक्ष आणि इतर झाडांची मुळे माती एका ठिकाणीच घट्ट पकडून ठेवण्यास मदत करतात. वृक्षतोड झाली तर मात्र माती मात्र कमकुवत बनते.
त्यामुळेच निर्वनीकरण झालेल्या क्षेत्रात जास्त प्रमाणात विस्तृत झीज होऊ शकते. Now let's see the types of mass wasting. There are some different types of the mass wasting. Try this activity. Observe the types of mass wasting depending on their speeds. Look at these pictures. Different types of the pictures given here: A, B, C, D, E, विस्तृत झिजेचे प्रकार जे आहेत ते पुढील वेगवेगळ्या आकृत्यांमध्ये दिलेले आहेत. खाली काही त्याचे वैशिष्ट्ये दिलेले आहेत जे आता मी एक्सप्लेन करतो, ते तुम्ही योग्य त्या आकृतीशी जोडायचे आहेत. फर्स्ट वन इज दॅट creep which occupied by the slowest moving down slope movement of soil tops of the hills occurred along tops and the basal portion of hills. सरक आहे, पहिला महत्त्वाचा आहे ते म्हणजे सरक. ह्याच्यामध्ये संथ हालचाल होत असते. उताराच्या दिशेने होणारी मातीची किंवा पदार्थाची हालचाल, त्याच्यानंतर डोंगराच्या माथ्याकडील व पायथ्याकडील भागात सरक प्रक्रिया प्रकर्षाने घडते. नेक्स्ट वन, रॉकफॉल. Rapid fall of rock material down a cliff face occurs mainly in rocky areas. दरड कोसळणे, कड्याकडील बाजूचे खडक अतिवेगाने खाली कोसळणे ही क्रिया खडकाळ प्रदेशात घडते. नेक्स्ट वन, अर्थ फ्लो. A rapid or slow water saturate the soil typically occurs on hillsides in humid regions. पंखप्रवाह हे नेहमी यांची जी काही हालचाल जी असते ती संत किंवा जलद गतीने होत असते. तसेच उतारावरील मातीस पाणी संपृक्त होत असते. तसेच आर्द्र प्रदेशातील डोंगराळ भागात अशा घटना घडत असतात. नेक्स्ट वन, सॉलिफ्लक्शन. सॉलिफ्लक्शन इज द नेम फॉर द स्लो डाउन हिल creep of soil in periglacial or alpine regions. It occurs slowly and is measured in millimeters or centimeters per year. As a permafrost is impermeable to water, soil overlaying it may become oversaturated and slide slope down under the pull of gravity. दुसरं महत्त्वाचं आहे ते म्हणजे मातलोट. मातलोट ही जी कन्सेप्ट आहे ती मोस्टली अल्पाईन किंवा उपहिमनदीय प्रदेशात डोंगरावरून ज्यावेळेस मृदा संथ गतीने सरकतेच याला मातलोट म्हणजेच सॉलिफ्लक्शन असं म्हणतात. ही संथ गतीने होणारी प्रक्रिया वर्षाला मिलीमीटर किंवा सेंटीमीटरमध्ये मोजतात. गोठलेली जमीन पाण्याला जलावेद्य असते, त्यावर मातीच्या स्तराचे संचयन होते आणि गुरुत्वबलामुळे उताराच्या दिशेस ती घसरते. नेक्स्ट वन, लँडस्लाइड. Landslides mainly occurs on moderately steep slopes. Movements of rock, earth and debris down a section of land as a single unit. पुढचं महत्त्वाचं आहे ते म्हणजे भूस्खलन. हे जे भूस्खलन हे जे घडत असतं ते मध्यम तीव्र उतारावर घडत असते. याच्यामध्ये माती, खडक, डबर हे सर्व एकत्रितपणे उताराच्या दिशेने अचानक सरकतात. Now let's see the activity. On this basis of the given points, difference between weathering and the erosion, definition, causes, effects, examples, you can solve it. And last point of the lesson is that erosion. Erosion, it is one of the denudational processes. It involves segregation of rock particles from rock mass through the action of friction. Erosion involves the application of kinetic energy to the surface along which material moves. It is the wind, stream and glacier, it's air, water and ice, that move under the influence of gravity or effect of pressure difference from one place to another. These are therefore called as agents of erosion. We will study about them in detail in next chapters.
शेवटचा महत्त्वाचा घटक आहे या प्रकरणातला तो म्हणजे अपक्षरण. अपक्षरण ही जी काही प्रक्रिया आहे ती अपक्षरण ही पूर्णपणे वेगळी प्रक्रिया आहे. ही एक अनाच्छादनाची प्रक्रिया आहे. यामध्ये मोठे खडक घर्षणामुळे तुटून लहान होण्याची प्रक्रिया समाविष्ट आहे. अपक्षरणात ज्या पृष्ठभागावरून पदार्थ वाहतात त्यावर गतिज ऊर्जेचा प्रभाव होतो. नदी, पाणी आणि हिमनदी बर्फ यात गुरुत्वबलामुळे हालचाल होते किंवा वाऱ्यांच्या हवा प्रदेशातील वायुदाबाच्या फरकामुळे याच्यात हालचाली घडत असतात. याच कारणास्तव ही अपक्षरणाची कारके म्हणून ओळखली जातात. पुढच्या चॅप्टरमध्ये आपण त्याचा अभ्यास बघूया. In this way the lesson is completed. Now here I would like to give you assignment. Some important questions you have to complete it. Before that try this. Complete the following flow chart. समोर एक फ्लो चार्ट दिलेला आहे. तक्ता पूर्ण करायचा आहे तुम्हाला. याच्यामध्ये आहे अर्थ मुवमेंट्स, भू हालचाली, इंडोजेनिक अँड एक्झोजेनिक, अंतर्गत प्रक्रिया आणि बाह्य प्रक्रिया, कॉन्टिनेंट बिल्डिंग अँड रिमेनिंग पार्ट्स यू हॅव टू राईट इट. बाकीचा उरलेला तुम्हाला शोधून लिहायचा आहे आणि तो तक्ता पूर्ण करायचा आहे. नाव लेट्स सी सम इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्स फॉर एक्झाम्स. कंप्लीट द चेन. दिस इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन in board exam, also in next exam you have to do study about this. This question is compulsory to solve it. In this type of chain you have to just complete rock types, name of the rock and dominant types of weathering. पुढे तुम्हाला असाइनमेंट देत आहे. असाइनमेंटमध्ये सगळ्यात महत्त्वाचा प्रश्न आहे पहिला, साखळी पूर्ण करा. बोर्डाच्या परीक्षेच्या दृष्टीने तसेच पुढच्या कोणत्याही परीक्षेच्या दृष्टीने हा अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्न आहे. ही साखळी पूर्ण करताना यामध्ये तुम्हाला खडकाचा प्रकार, खडकाचे नाव आणि कार्य करणारा मुख्य विधानाचा प्रकार हा लिहायचा आहे. काहींचा दिलेला आहे, काहींचा दिलेला नाही, तो लिहायचा आहे. सेकंड क्वेश्चन इज दॅट आयडेंटिफाय द करेक्ट कोरिलेशन्स. All questions you have to solve. This is also important questions. Here the A is assertion and R is reasoning. You have to just study carefully and complete the correct correlationship. पुढचा महत्त्वाचा प्रश्न आहे तो म्हणजे अचूक सहसंबंध ओळखा. याच्यामध्ये सुद्धा महत्त्वाचे प्रश्न एक्झामला येऊ शकतात. तर हे सुद्धा सगळे 5च्या 5 प्रश्न तुम्हाला 4 प्रश्न दिलेले आहेत. ते 4चे 4 प्रश्न तुम्हाला लिहायचे आहेत. Next one, question number 3. Question number 4. Give geographical reasons. Here all geographical reasons you have to write it. इथे पुढचा प्रश्न आहे तो म्हणजे भौगोलिक कारणे द्या. सर्व प्रकारची भौगोलिक कारणे याच्यात तुम्हाला लिहायची आहेत. सगळी परीक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाची आहेत. Next question also write short notes on. Here you have to write only the gravity and solifluction, role of water in mass wasting and carbonations. Only 3 short notes you have to write it. पुढचा प्रश्न आहे तो म्हणजे टिपाऱ्या. टिपाऱ्यामध्ये फक्त पहिलं गुरुत्वबल आणि मातलोट, दुसरं विस्तृत झिजेतील पाण्याची भूमिका, अपपर्णन आणि कार्बोनेशन म्हणजे कार्बनन, ही महत्त्वाची लिहायची आहेत. त्यानंतर शेवटचा प्रश्न जो आहे आन्सर इन डिटेल्स. बोथ क्वेश्चन आन्सर्स यू हॅव टू राईट इट बिकॉज बोथ आर व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर एक्झाम्स. आणि शेवटचा प्रश्न आहे तो म्हणजे सविस्तर उत्तरे लिहा. त्याच्यामध्ये पहिला आहे फर्स्ट वन इज दॅट एक्सप्लेन विथ एक्झाम्पल्स द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग हॅपनिंग इन कोकण. कोकणातील विदारण प्रक्रिया उदाहरणासह स्पष्ट करायची आहे. सेकंड वन एक्सप्लेन द कोरिलेशन बिटवीन हिमालयाज अँड मास मुवमेंट. गिव्ह एक्झाम्पल्स वेदर नेसेसरी. दुसरा महत्त्वाचा प्रश्न आहे तो म्हणजे हिमालय आणि विस्तृत झिजेचा सहसंबंध स्पष्ट करा. आवश्यक ते उदाहरणं द्या, आकृती काढा. सो इन दिस वे द लेसन इज ओवर. ॲक्टिव्हिटीज ऑल्सो गिवन. यू हॅव टू जस्ट कंप्लीट ऑल क्वेश्चन्स, ऑल ॲक्टिव्हिटीज अँड असाइनमेंट. थँक यू.